उमापति महादेव की जय। ओम ह्रीं जुं सः भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनार्थमृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भुवः ॐ शां जिं ह्रीं ॐ। जय गणेश गिरिजासुवनं मंगलमूलसुजा। कहत अयोध्यादास तुम देह अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बालचंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फणीके। अंग गौर शिव गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र ख्याल बागांग सोहे छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं नामा तुझी हवे दुलारी बामंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुधनहारी। नंदी गणेश सोहे तब कैसे सागर मध्य कमल हुए जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु याचकी को जात न खाऊ। देवन जग ही जाई पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब में तुम ही सवारी। गणानन आप पठाओ लय निमेष महामारी गिराओ। आप जलंधर सुर सहारा सुयस मार विदित संतारा। त्रिपुरासुर युद्ध मचाई सब ही पुकारी दीन बताई। क्रियातपहि भागीरथ भारी पूर प्रतीनाथा सुकुमारी। दान्यम तुम सम को नाई सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई अगल कराधि वेद नहीं पाई। प्रगति बुद्धि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भये निहाला। किन दया तब करे रहाई कंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस्र कमल ने ओर है धारी कीन परीक्षा तब ही तुम्हारी। एक कमल प्रभु राखे मुझो कमल नयन पूजन सन सो। कठिन भक्त देवी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए। जय 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 जगन्नाथ विनाशी करत कृपा सबके छठवासी। सृष्ट सकल मोहि सतावे प्रमद रहे मोहि चैतन आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यह अवसर मोहि आन उबारो।
पूछित नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरऊँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो पैया से वो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ बधूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मदन विनाशन। योगी यदि मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। दिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे जो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय जीव प्रसाद होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। सुपति बने वेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतरात्मा शिव के भावे। कहे अयोध्या तुम्हारी, ज्ञान सकल दुख हमारी। कहे अयोध्या तुम्हारी, नित्य नेम कर प्रार्थी, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छड़ी है मंदर ऋतु, सदवर्त शीर्ष जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्व करो कल्याण। बोलिए उमापति महादेव की।
तव्येव गच्छति लयं जगदेतदेक्षम् लिङ्गात्मकं हरचराचरविश्वरूपिम्। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यजायानियोगिनं कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपम् यप्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यम् द्रैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए गोपनाथ महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती
પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. બોલ્યો ઉમાપતિ મહાદેવ જય. ભગવાન મહાદેવના લીલા ચરિત્ર ગાનના શિવ મહાપુરાણ કથાના આજના 9મા અને વિરામના દિવસે આપ સહુ શિવકથા રસિકો એવા ભક્તજનોના શ્રી હૃદયમાં બિરાજતા મહાદેવ ભગવાન આશુતોષ કરુણાકર શિવ પાર્વતીને નમસ્કાર. આપ સૌને જય મહાદેવ, જય ભોળાનાથ. પહેલા દિવસની કથામાં મેં કહ્યું એમ જન્માંતરત ભવેત પુણ્યમ તસ્માદ કથામ લભેત. આપણા પુણ્યકાળનો ઉદય થાય, આપણા ભાગ્યની અંદર સત્સંગ લખેલો હોય ત્યારે આવા દિવ્ય કથામૃતના રસાસ્વાદનનો આપને સૌને લાભ મળે છે. એ હરિહરની ઈચ્છા વગર કંઈ થતું નથી. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે એક પ્રયોગ કરીએ છીએ, વાક્ય પ્રયોગ. એનું નામ છે, એને કહીએ આપણે મનુષ્ય યત્ન ઈશ્વર કૃપા. સંપત્તિ આપણી પાસે હોય, સ્વાસ્થ્ય હોય, સમય હોય. સમય, સંપત્તિ અને સ્વાસ્થ્યથી ભૌતિક સુખો આપણને બધા જ પ્રાપ્ત થાય, પણ ભગવાનની કથા ઈશ્વર અનુગ્રહ વગર આપણને પ્રાપ્ત થતી નથી. એના માટે તો ઈશ્વર અનુગ્રહ કરે, પરમાત્મા કૃપા કરે, ત્યારે જ એમનો આપણને લાભ મળે. અને આવો લાભ આપ સૌને આપ્યો છે. તેવા આદરણીય એવા માંગુક્યા પરિવારના એ તમામ સભ્યો, ત્રણેય ભાઈઓ સહિત બધા સમસ્ત માંગુક્યા પરિવારને વ્યાસપીઠ ઉપરથી પુનઃ હું ખૂબ જ ધન્યવાદ આપું છું કે આ 9 દિવસ સુધી આપણને આ દિવ્ય કથાનો લાભ આપ્યો. એમની ઈચ્છા હતી કે સભ્ય ઘરના માત્ર સાંભળે અને આ દિવ્ય કથા ઘર મેળે થાય. ચાહે તો એક બહુ મોટું આયોજન કરી શક્યા હોત, પણ અત્યારે એવો સમય નથી ને વાતાવરણ પણ એવું નથી કે બહુ મોટો ડોમ બનાવીને કથા કરાવી શકે. પરંતુ આ નાની એમથી ગાગરમાં આખો સાગર ભરી દીધો છે. આ દિવ્ય કાર્ય એણે કર્યું છે. વ્યાસપીઠ ઉપરથી સર્વ કુટુંબીજનોને માંગુક્યા પરિવારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભોળાનાથના આવા આશીર્વાદ નિરંતર આ સહ પરિવાર ઉપર વરસતા રહે તેવી ભોળાનાથને પ્રાર્થના કરું છું. હેતુ જે હોય પણ મુખ્ય હેતુ છે, એનો સ્વાર્થ નથી. આપ સૌને કથાનો લાભ મળ્યો. હેતુ માત્ર હતો કે આપણે કથા સાંભળીએ, ભાગવત કથા ઘણી સાંભળી, રામકથા ઘણી સાંભળી, શિવ કથા સાંભળવાની બાકી રહી છે, તો ચાલો એનું આયોજન થાય. પણ એ નાના ઉપાય નહીં કે જેટલા શક્ય હોય એટલા સ્નેહીજનો એમાં આવે, એનો લાભ લે. અને એ લાભ મને તમને બધાને મળ્યો. તો ચાલો આજના શિવ કથાના વિરામના દિવસે, આમ તો કહેવાય કે અંતિમ દિવસ, પણ કથાનો કોઈ દિવસ અંતિમ હોતો જ નથી. કથાની પૂર્ણાહુતિ થતી જ નથી. સત્કાર્યની જેથી પૂર્ણાહુતિ થાય ને ત્યારે આપણા પુણ્ય પતી ગયા. સમજો, સત્ય કાર્યને વિરામ મળે છે થોડીક ક્ષણ.
ને ફરી પાછા આવા દિવ્ય સત્સંગના લાભમાં આપણે પ્રવૃત્તિમય બનીએ. તો આ કથા સત્સંગનો આજે વિરામના દિવસે જે સંહિતાઓ બાકી રહી છે તેનું આચમન કરી અને કથાને આપણે વિરામ આપીશું. ઘણું બધું કહેવાયું ને ઘણું બધું રહી ગયું, પણ મુખ્ય કથાના જે કઈ દૃષ્ટાંતો હતા તે મેં આપની સમક્ષ લીધા છે. હવે કથાના અંતિમ દિવસમાં, પૂર્ણાહુતિના દિવસમાં બાકી રહેલી કથાનું વ્યાસ ભગવાન જે રીતે કહે છે એ રીતે આપણે આચમન કરીએ. ચાલો કથાની અંદર મગ્ન બનીએ. ગઈકાલે શિવજીની કથામાં રુદ્ર સંહિતાના ઉત્તરાર્ધમાં ભગવાન શિવના ઘણા બધા અવતારો થયા, એ અવતારોની કથા આપણે લીધી. કે થોડા પ્રસંગ દ્વારા ભગવાન પોતાના અંશરૂપ અવતારો ધારણ કરે. બધા જ્યોતિર્મય સ્વરૂપો નથી હોતા. બધા સ્વરૂપોમાંથી મુખ્ય 12 સ્વરૂપો છે એ જ્યોતિર્મય સ્વરૂપ છે. એને આપણે દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ કહીએ છીએ. પણ એ સિવાયના ઘણા અવતારો ભગવાન શિવે લીધા, જેને આપણે અંશાવતાર કહીએ છીએ. ભગવાનના અવતારોમાં ઘણા બધા અવતારો છે. પ્રાગટ્ય અવતાર છે, એકમાં બાળ લીલા કરવા માટે જન્મ ધારણ કરે છે. જે રીતે ભગવાન રામ બન્યા, જે રીતે ભગવાન કૃષ્ણ બન્યા, એ બાળપણથી એમની લીલા શરૂ થાય. એ લીલા અવતારો છે. થોડા ક્ષણિક આવેગા અવતાર છે. જેવી રીતે કે ભગવાન ઋષિ એ આવ્યા, ઋષિ સ્વરૂપ આવ્યા, પ્રહલાદને તાર્યો, હિરણ્યકશિપુને માર્યો અને પાછા રૂપમાંથી મુક્ત થઈ. આ ક્ષણિક અવતારો છે. થોડાક આવેશા અવતાર છે. જેવી વખતે પરશુરામ આવેશમાં આવીને ઉત્પન્ન થાય, એમ ભગવાનના પણ શિવના પણ ઘણા બધા અવતારો છે. એ આવેશા અવતારમાં પણ થાય, ઘણા કરુણા વરુણા લઈને ઉત્પન્ન થાય, પ્રેમથી ઉત્પન્ન થાય, ક્યાંક અસુરોને મારવા માટે, ભક્તો પર કૃપા કરવા માટે ઉત્પન્ન થાય, ક્યારેક માત્ર ભક્તોને દર્શન આપવા માટે ઉત્પન્ન થાય. આ બધા શિવના અનેક અવતાર છે. જ્યાં ઉત્તરાર્ધમાં આપ્યા એક ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો, તે છે વૃષભા અવતાર. વૃષભનું સ્વરૂપ લીધું અને અસુરોને માર્યા. એક છે નંદીશ્વર અવતાર, એની કથા ગઈકાલે આપણે જોઈ. ભગવાન નંદી બન્યા. એક અવતારમાં ભગવાન વૃષભ બન્યા કે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું, દેવતાઓએ અમૃતનું પાન કર્યું, દાનવોએ દેવતાઓની સાથે યુદ્ધ કર્યું. પણ શુક્રાચાર્યની કૃપાએ કરી દાનવો અતિશય બળવાન થયેલા, દેવોને પરાસ્ત કરવા લાગ્યા. તે વખતે ભગવાન વિષ્ણુએ રુદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી અને દાનવોને માર્યા, દેવતાઓને તાર્યા. દાનવો બે ગયા અને સમુદ્રની અંદર જતા રહ્યા. ભગવાન વિષ્ણુ એને મારવા માટે સમુદ્રની અંદર ગયા. વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈ અને દાનવો સંતાઈ ગયા. આ દાનવોની અત્યંત સ્વરૂપવાન લાડબધી કન્યાઓ હતી. ભગવાન વિષ્ણુએ એની સાથે રમણ કર્યું અને અતિશય વિકરાળ અને ભયંકર વિષ્ણુ જેવા શક્તિશાળી એવા પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યા. હવે ભગવાન વિષ્ણુ તો એ પુત્રને મારી ન શકે, એટલા માટે ભગવાન શિવ વૃષભનું સ્વરૂપ લઈને આવ્યા, પાતાળની અંદર ગયા અને દાનવોના ઉત્પન્ન થયેલા ભગવાન વિષ્ણુના પુત્રોને પોતાના પગની ખરી વડે માર્યા. આ થયો ભગવાનનો વૃષભા અવતાર. પછી એક અવતારની અંદર ભગવાન પીપલા ચરિત્ર કહે છે કે વૃત્રાસુર નામનો અતિશય બળવાન એવો રાજા, વૃત્રાસુર કોઈનાથી મરે નહીં અને દેવતાઓને પરાસ્ત કરવા લાગ્યો. તે વખતે દેવતાઓ વિષ્ણુ ભગવાનની પાસે ગયા. ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું કે હે પ્રભુ,
આ વૃત્રાસુર મરતો કેમ નથી? ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ આજ્ઞા કરી, શિવ આજ્ઞાથી પ્રેરાઈને તમે જાઓ દધીચીની પાસે. દધીચી ઋષિના અસ્થિ છે એ વજ્ર સમાન બની ગયેલા છે ભગવાન શિવની આજ્ઞાથી. આ કથા આપણે અગાઉ જોઈ ચૂક્યા છે. દધીચીની પાસે જાઓ, દધીચીના અસ્થિમાંથી તમે વજ્ર બનાવો, એનાથી વૃત્રાસુર મરશે. વિષ્ણુના કહેવાથી દેવતાઓ ગયા દધીચી ઋષિની પાસે, પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન શિવના આજ્ઞાથી આપણને વજ્ર જેવા અસ્થિ પ્રાપ્ત થયા છે. વૃત્રાસુર આ તમારા અસ્થિથી બનેલા વજ્રથી જ મરશે. કૃપા કરો અને તમારા અસ્થિ અમને દાનમાં આપો. જો દેવતાઓ કેટલા સ્વાર્થી છે. એમ નથી કહેતા તમે મરી જાઓ એટલે તમારા હાડકા લઈને અમે એમાંથી વજ્ર બનાવીએ, અમને આપો, દાન આપો. દાન માંગવા માટે દધીચીની પાસે ગયા છે. અને ઉદાર એવો બ્રાહ્મણ દધીચી યોગ માયા દ્વારા પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે અને એમાંથી જે અસ્થિ બન્યા, વિશ્વકર્માએ એમાંથી વજ્ર બનાવ્યું અને ઇન્દ્રને આપ્યું. વૃત્રાસુર અને ઇન્દ્રનું યુદ્ધ થાય છે. સુંદર કથા છે. વૃત્રાસુરની સાથે ઇન્દ્ર યુદ્ધ કરે છે. ભાગવતની અંદર વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી છે. સુંદર શ્લોક છે. અહમ હરે તવ પાદે કમૂલમ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય મનસ્મરેત્વા સુભતે ગુણાસ્તે ગુણિતવાક હે ઇન્દ્ર, આવ્યો છો બાંધવા, તને ખબર છે કે તારા વજ્રની અંદર દધીચીના અસ્થિ છે અને એનાથી મારું મૃત્યુ નક્કી છે. દધીચી જાણે, વૃત્રાસુર જાણે છે તું જીતવાનો અને હું હારવાનો, તું જીવતો રહેવાનો અને હું મરી જવાનો, બધું જ ફાઇનલ છે. કારણ કે તારા હાથમાં જે વજ્ર છે ને એને હું ઓળખું છું કે દધીચીના અસ્થિમાંથી બન્યું છે ને એનાથી મારું મૃત્યુ છે. પણ બાંધવા આવતી વીરની જેમ આવ્યો ને બાયલાની જેમ હું બાંધવા આવ્યો છું. જીતવાનો તો તું જ છો, પણ લડાઈ એવી રીતના કર કે જે બહાદુરોને, જે શૂરવીરોને શોભે. તારો આ વજ્ર છે એની અંદર ભગવાન નારાયણના મને દર્શન થાય છે. વૃત્રાસુરને માર્યો છે ભગવાન દધીચીના અસ્થિમાંથી ઇન્દ્રએ, અને વૃત્રાસુરની પત્ની હતું એનું નામ હતું સુરવચા. હવે વિધવા બની. પતિની પાછળ સતી મરવાને માટે, સળગી મરવાને માટે આ સુરવાચા છે ને તૈયાર થઈ. ને જ્યાં ચિતા પ્રગટ કરી અને અંદર પડવા જાય ત્યારે ઋષિમુનિઓ એને રોક્યા કે સુરવાચા શું કરે? કે બસ પતિનો નાશ થયો, હવે હું મરી જાઉં, પતિની પાછળ સળગી જાઉં. ત્યારે ઋષિમુનિઓએ કહ્યું કે તારા ગર્ભની અંદર બાળક છે, આમ ન મરાય, તું મરીશ, સતીત્વનો તું બચાવ કર, પણ તારા ગર્ભની અંદર બાળક છે તે મૃત્યુ પામે અને બાળક હણાય તેનું પાપ પણ લાગે. જો આ ઋષિમુનિઓની ભાષા છે. આગળ પણ કથા આવે છે, હું ટૂંકમાં તમને ત્યારે પણ સમજાવીશ કે ગર્ભની અંદર બાળકની હત્યા થતી હોય તો એને રોકજો. ભ્રૂણ હત્યા મોટું પાપ છે. પછી સ્ત્રી હોય બાળક કે પુરુષ હોય બાળક, દીકરીઓનો જન્મ થવા નથી દેતા. ગર્ભની અંદર આપણે એને મારીએ છીએ. તો દીકરીઓ ભાર નથી, દીકરીઓ તો બાપના ભારને ઉતારવા વાળી એવી તુલસીનો ક્યારો છે. એક કવિ હૃદય પિતા હતો, સાસરે જતી હતી ને દીકરી, તેને વિદાય કરવા માટે
આંખમાંથી દળદળ આહું વયા જાય. લોકો કહે દીકરી એટલે હાપનો ભારો, દીકરી એટલે હાપનો ભારો. તો આ સુંદર કવિ હૃદય પિતા હતા. દીકરીને વળાવતી વખતે કહે, આવો લાડકડી, કેમ કહું કે જાઓ લાડકડી. એ દીકરી અમારા આંગણામાં મોટી થઈ, એક છોડવો વાવ્યો. દિવસે દિવસે એ છોડવો મોટો થયો. પાણી પાય પાય એની માવજત કરી કરી, એની કાળજી, એની સંભાળ રાખી રાખી એ દીકરા તને મોટી કરી. હવે કેમ મન થાય કે આ ક્યારો કોકને આપી દઈ? આવો લાડકડી, કેમ કહું કે જાઓ લાડકડી, તું તો શાનો શાપનો ભારો દીકરા, તું તો મારો તુલસી ક્યારે. દીકરી આપણા આંગણાની તુલસી છે, બોજરૂપ નથી. કદાચ દીકરો હશે ને તો એ આપણી સેવા કરશે કે કેમ, એમાં શંકા છે. પણ દીકરી કદાચ સાસરે પણ હશે ને, જો માવતર બીમાર હશે તો કદાચ દીકરો આજુબાજુના ગામડામાં હશે તો એ જલ્દી નહીં આવે. દીકરી હશે ને ગમે ત્યાં હશે ફટાફટ પહોંચી જશે. આ છે દીકરી. એટલે ભ્રૂણ હત્યાના પાપથી બચજો. આપણા પુરાણ, આપણા શાસ્ત્ર હજારો વર્ષોથી બૂમો પાડી પાડીને કહે. સુકન્યાનું ચરિત્ર વાંચજો, શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. હું પહેલા પણ કહી ચૂક્યો છું કે સારી કન્યા હોય એને સુકન્યા કહેવાય. દીકરો ગમે એવો સારો હોય એને ખાલી દીકરો જ કહેવાય. લગ્નના માંડવામાં છે ને, કન્યાની આગળ સુકન્યા શબ્દ લાગે, વરની આગળ સુ શબ્દ ન લાગે. અત્યારે તો આ ગ્રોથ ઠીક છે. હવે આપણે પટેલ સમાજ લોકો ખૂબ વર્ષોથી જાગૃત થઈ ગયા છે અને આ વિશે ઘણા પ્રવચનો, ઘણા આખ્યાનમાળાઓ કરી અને લોકોની અંદર જાગૃતિ લાવવાનું કામ આ સમાજ કરી રહ્યો છે. દીકરીઓની જે સંખ્યા ઓછી હતી આ સમાજમાં, હવે થોડીક ઇક્વલ થવા આવ્યું છે. પણ આ રીતે જો ચાલુ રહેશે, ભ્રૂણ હત્યા સદંતર બંધ થશે. વિજ્ઞાન છે ને થોડુંક ફાયદા માટે ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યું. તો આ બધા મશીન, આ બધી ટેકનોલોજી છે ને લોકોના ઉપયોગમાં આવે એટલા માટે આવી હતી. એનો દુરુપયોગ થાય એટલા માટે નહીં. આ સોનોગ્રાફી ને સ્કેનિંગ મશીન ને આ બધું જે આવ્યું ને, એ તો બાળકના ભવિષ્યની ચિંતા માટે થઈને કહ્યું. એની કઈ ખોડ કાપડ નથી કે વહેલા એનો ઈલાજ થઈ શકે એટલા માટે આ બધા સાધનો છે. પણ હવે એનો દુરુપયોગ થાય તો આ બધું બંધ થાય, દીકરીઓની સંખ્યા વધે. અને દીકરીઓની સંખ્યા વધતા એક ચોક્કસ એ પણ ધ્યાન રાખવું પડે કે દીકરી મોટી થાય સાથે સાથે એ સેફ પણ રહે, કે સુરક્ષિત રહે. એ જવાબદારી પણ સમાજની છે. આ સમાજને દીકરીઓ જન્મે અને દુઃખ થાય એ દીકરીને પાળી પોષી મોટી કરવી ને હારે જાય એટલા માટે બાપ નથી રડતો. બાપ એટલે દુઃખી થાય કે આ સમાજ છે ને બગડ્યો છે. દીકરી મોટી થશે ને કે આ સમાજની અંદર વ્યભિચાર વિધો છે. મારી દીકરી આ સમાજની અંદર એ પ્રવાહની અંદર તણાઈ ન જાય. માત્ર દીકરીને જન્મ આપવો, એને ઉછેરીને મોટી કરવી એ જ જવાબદારી નથી, પણ એની અંદર સદસંસ્કારોનું સિંચન થાય અને સમાજ સુધરે અને એની સુરક્ષાને માટે થઈ અને સમાજ એક નવું અભિયાન ચલાવે તો દીકરીઓ વધશે. તો ત્યારે ઋષિમુનિઓએ આ સુરવાચાને બચાવી કે તું ગર્ભવતી છો તો આત્મહત્યા ન કરીશ, તું પતિની પાછળ સતી ન થતી. પછી તો સુરવાચાએ ઉત્તરાસુરની પત્નીએ એક દીકરાને જન્મ આપ્યો, તેનું નામ થયું પીપલાદ. ભગવાન શિવનું પૂજન કર્યું, દિવ્ય યશ, શસ્ત્ર અને આભૂષણો આ પીપલાદને મળ્યા છે. આ શિવનો જ અંશ છે, એ છે પીપલાદ. ભગવાનનો આ પણ એક અંશાવતાર છે, એ કથા કીધી. પછી ભગવાનનો વિશ્વનાથ અવતાર થયો, એની કથા કીધી કે વિશ્વનું રક્ષણ કરવા માટે થઈને ભગવાન ભોળાનાથ પ્રગટ થયા છે. એક અંશનો અવતાર છે. એક નગરની અંદર
એક ગણિકા રહેતી હતી, નાચગાન કરે, પ્રાણીઓને બધાવે, સુંદર નૃત્ય કરી જાણે અને આ રીતે લોકોને રાજી કરે. એવી ગણિકા એને પ્રસન્ન કરવા માટે થઈ. એ શિવની ભક્ત હતી. એનું નામ હતું મહાનંદા. એ મહાનંદા નામની ગણિકા શિવની ભક્ત હોય. ભગવાન શિવ એની પરીક્ષા કરવા માટે એક દિવસ આવ્યા. એનું નિત્ય કામ હતું ગણિકાનું, લોકોને રાજી કરવા. શિવ એક વેપારીનું રૂપ લઈને આવ્યા, વેશ્યનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા. એટલે ઓલી ગણિકાએ કીધું, તમારા આ કાંડે જે કડું પહેર્યું છે ને, માણેકનું જડેલું, એ મને આપો તો હું તમને રાજી કરું. ત્યાં વેશ્ય બનેલા ભગવાન શિવે એનું કડું ઉતારી અને આ મહાનંદા નામની ગણિકાને આપ્યું. પણ સાથે સાથે જોડીમાંથી એક મણિમય શિવલિંગ કાઢ્યું અને કહ્યું, આ મને જીવથી વધારે વાલું છે. મહાનંદા, આ કડું તો તને આપ્યું ઉપહારના રૂપમાં, પણ આ શિવલિંગ છે ને, હું જ્યારે અહીંથી જાઉં ને ત્યારે આ મણિજડિત શિવલિંગ મને પાછું આપજે. આમ કરી મહાનંદાને શિવ જે વેશ્ય બનીને આવ્યા હતા એને શિવલિંગ આપ્યું. આને સાચવજે, જોજે, વારંવાર કહું છું, કડું તને બક્ષિસમાં આપ્યું, પણ આ મારું શિવલિંગ જે મણીનું છે એ તું મને પાછું આપજે. જો એ ખોવાશે તો મારો જીવ વયો જશે. પછી તો એ ગણિકાએ પેલું કડું અને પેલું મણિમય શિવલિંગ પોટલીમાં બાંધી એનો જે નાચનો મંચ હતો, રંગમંચ, એના એક થાંભલે બાંધી દીધું. રાતનો સમય થયો, અચાનક કોણ જાણે આગ લાગી આ મંચની ઉપર. આખો મંચ હતો, આખો નૃત્ય મંચ એ આગમાં ખાખ થઈ ગયો, રાખ થઈ ગયો. સાથે ઓલું બાંધેલું મણિમય પોટલું હતું ને શિવલિંગનું, એ પણ રાખ. વેશ્ય બનેલા શિવ, આ બધી એની લીલા હતી. પરીક્ષા કરવા આવ્યા છે આ મહાનંદાની પાસે. શિવ જોવે છે કે આ મણિ અગ્નિની અંદર બળીને ભસ્મીભૂત થયો છે. પેલી મહાનંદાને કે, મેં તને નહોતું કીધું, જો મારો એ મણિમય શિવલિંગ મને પાછું નહીં મળે તો હું મારા પ્રાણ ત્યાગી દઈશ. યોગાગ્નિ દ્વારા એ શિવ વેશ્યના સ્વરૂપમાં આવેલા પોતે અગ્નિ પ્રગટ કરી અને અગ્નિમાં હોમાઈ ગયા. હવે આ મહાનંદા નામની ગણિકા શોક કરે, અરર, મારાથી કેવું મોટું પાપ થયું. હું ગણિકા, લોકોને રાજી કરવાનું, લોકોને ખુશ કરવાનું મારું કામ, ને આજે મારા દ્વારા એક વેપારી મૃત્યુ પામ્યો. મારી બેદરકારી, મારી બેકાળજીને લીધે આમ થયું ને, હવે મારે શું કામ જીવવું જોઈએ? આનું પાપ મને લાગ્યું કહેવાય. મારે જીવવું નથી. આમ વિચારી એ ગણિકાએ જ્યાં ચિતા બનાવી અને કૂદવા જાય ત્યાં શિવ પ્રગટ થયા અને બાવડું પકડી લીધું, બચાવી. મહાનંદા, હું પ્રસન્ન છું તારી ભક્તિ ઉપર. તે માત્ર શિવ ભક્તિ નહીં પણ ન્યાય કર્યો પાપથી બચવા માટે. પછતાવો થયો તને, એટલે તારા ઉપર રાજી છું. જા, હું આશીર્વાદ આપું છું કે મહાનંદા, શું જોઈએ બોલ. મહાનંદા કે, હું કઈ ભોગની અભિલાષા નથી, આ તો મારું કર્તવ્ય છે. અર્થોપાર્જન કરવા માટે આ નાચ અને ગાન કરું છું, લોકોને રાજી કરું છું. મને પ્રસન્ન કરવા હોય તો પ્રભુ તમે અહીં બિરાજમાન થાવ, તમે અહીં નિત્ય રહો, હું તમારી સેવા કરું. આ મહાનંદા ગણિકાનું કહેવું સાંભળી ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને ત્યાં બિરાજમાન થયા. આ ભગવાન વિશ્વનાથનો અવતાર હતો. વિશ્વને આનંદ આપવા માટે થઈ ભગવાને મહાનંદાની સામે પ્રગટ થઈ અને પોતાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું અને નિત્ય ત્યાં બિરાજમાન થયા. આ કથા એક અધ્યાયની અંદર કરી. પછી એક અવતારની અંદર, એક દ્રષ્ટાંતની અંદર ભગવાન દ્વિજેશ્વર બન્યા, બ્રાહ્મણ બન્યા. એક અધ્યાયની અંદર હંસરૂપ બન્યા ભગવાન શિવ, એની કથા કીધી.
કે એક ભીલ દંપતી હતું, ભગવાન શિવનું યજન કરતા ભજન કરતા જંગલની અંદર ભગવાન એની પરીક્ષા કરવા માટે ગયા. આહક નામનો ભીલ, એની પત્નીનું નામ આહુકા, શિવ ભક્ત હતા. ભગવાન એની પાસે ગયા, રૂપ બદલી અને એક યતિનું રૂપ લીધું. અને આ ભીલને કહે છે, રાતનો સમય થયો કે મારે અહીંયા રાતવાસો કરવો છે, રોકાવવું છે. સવાર પડશે ને હું જંગલમાંથી જતો રહીશ. જંગલની અંદર હિંસક પશુઓ હોય, મને એનો ભય છે. કૃપા કરી અને મને અહીં સાચવો એક રાત પૂરતા. આહક અને આહુકાએ વિચાર્યું કે આંગણે આવેલો અતિથિ કહેવાય. આહુકે વિચાર્યું, એની પત્નીને કહ્યું કે તમે આ યતિની સેવા કરો, હું બહાર રહું અને બહાર હું છું. મહેમાનને બહાર કેમ સુવડાવવા? જંગલી પશુ આવીને ખાઈ જાય તો? આમ વિચારી આહક નામનો તે બાર ભીલ વંશનો એ ભીલ યતિની સેવાને માટે રોકાણો. યતિને અંદર પોતાની ઝૂંપડીમાં સુવડાવ્યા. આહક સૂતો હતો. સાંજે કોઈ હિંસક પશુ આવ્યા અને આ આહકને કોળિયો કરી મારી નાખ્યો. હિંસક પશુએ આ આહક નામના ભીલનો વધ કર્યો. પ્રાતકાળ થયું, જ્યાં યતિ ઉઠ્યા, જોયું તો આહકનું મૃત્યુ થયું. કોઈ પશુ આવીને તેને મારી નાખ્યું. આહક પત્ની આહુકા હતી, તે પણ રડવા લાગી, શોક કર્યો. પણ પછી વિચાર્યું કે મારા આંગણે તો મહેમાન આવ્યો છે, મહેમાનને ભાળતા મારે શોક ન કરવો જોઈએ. પોતે સ્વસ્થ થઈ યતિના રૂપમાં ભગવાન શિવ હજી ત્યાં બિરાજમાન છે, ઊભા છે. બે હાથ જોડ્યા આહુકાએ. ભીલ પત્નીએ કહ્યું, હવે પ્રાતકાળ થઈ ચૂક્યો છે, હે મહારાજ તમે અહીંથી પ્રસ્થાન કરો. પણ તું શું કરીશ? આહુકાએ કહ્યું, પતિની પાછળ સતી થઈશ, બીજું તો હું શું કરું? મારી ચિંતા ન કરશો. ધર્મ છે ગૃહસ્થનો કે આંગણે આવેલા મહેમાનોનું સ્વાગત કરવું, એનું પૂજન કરવું. અમે એ કર્યું. અમે એ જવાબદારીમાંથી, ગૃહસ્થની જવાબદારીમાંથી મુક્ત બન્યા છીએ. હવે પતિનો નાશ થયેલો જાણી હું સતી થઈશ. આમ વિચારી પતિની પાછળ સતી થવા એ પણ આહુકા નામની ભીલડી તૈયાર થઈ. ત્યારે ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા અને એને બચાવી અને આશીર્વાદ આપ્યા, પોતાના દિવ્ય દર્શન દીધા. યતિનો રૂપ ત્યજી અને શિવના રૂપમાં પ્રગટ થયા. એ થયો ભગવાનનો હંસ રૂપ અવતાર. પછી તો આ ભીલડી આહુકા હતી, એને આશીર્વાદ આપ્યા કે જા, પતિની પાછળ સતી થા, પણ તારા આ મારા પૂજનથી, તારી આ ભક્તિથી, તારા આ પતિવ્રતથી હું પ્રસન્ન છું. હવે પછીના જન્મમાં ભીલ નિષદનગરની અંદર તારો પતિ એ રાજા નળ થશે અને તું વિદર્ભ દેશમાં રાજા ભીમની પુત્રી એવી દમયંતી થઈશ. એટલે આ ભીલ અને ભીલડી હતા ને બીજા જન્મની અંદર નળ અને દમયંતી થયા. આપ એનું આખ્યાન સાંભળો છો. પછીના જન્મમાં નળ અને દમયંતી તરીકે એ પ્રગટ થયા છે. તે લોકોએ અભલેશ્વર નામના મહાદેવની પૂજા કરી. પછી કૃષ્ણ દર્શન અવતાર થયો, એની કથા કીધી છે કે શ્રાદ્ધદેવ મનુના પુત્ર નભગ, નભગના થયા નાભાગ. નાભાગ જ્યારે પાઠશાળામાં ભણવા ગયા, તેના બીજા ભાઈઓ હતા ને, એને પિતાની જે સંપત્તિ હતી એમાં ભાગ પાડી દીધો. નાભાગ ગુરુ ગૃહેથી ભણીને પાછા આવ્યા ને કે મારો ભાગ, ભાઈઓ કે અમે પાડી દીધો. એ કે પણ મારા ભાગમાં એ કે બાપા છે, લેતો જા. તે તો સંપત્તિ કઈ મળી નહીં એટલે પિતાની પાસે ગયો કે પિતાજી મારો ભાગ કઈ રાખ્યો છે? પિતા કે નહીં, તું નહોતો, તું વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગયો તો એ દરમિયાન ભાઈઓએ ભાગ પાડી લીધો. મને કીધું છે કે તમારી પાસે હવે કઈ મરણ મૂડી બચી હોય ને તો આપજો છોકરાને, પણ મારી પાસે કઈ છે નહીં. છોકરાએ કઈ રહેવા દીધું નથી. તો કે ભલે સંપત્તિ નથી પણ મારી પાસે વિદ્યા છે, મારી પાસે જ્ઞાન છે. જો સંપત્તિ હશે કોઈક ચોરી જશે, પણ તમારા મગજમાં જે જ્ઞાન છે, તમારી પાસે જે બુદ્ધિ છે, એને દુનિયાની કોઈ તાકાત ચોરી શકવાની નથી. તો
શું કરું, મારે કઈ સંપત્તિ કે તને મળશે, કારણ કે હું તારી સાથે છું ને. જેની હારે બાપ છે ને એને ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. સંપત્તિ નહીં હોય તો આવશે. કે જા અહીંથી થોડેક દૂર વિશ્વદેવ સૂત્રોને નથી જાણનારા એવા બ્રાહ્મણો છે ને યજ્ઞ કરાવે છે. અંગિરસ નામના બ્રાહ્મણો છે, યજ્ઞ કરાવે છે. દર છઠ્ઠા દિવસે યજ્ઞની અંદર કાંઈક વિઘ્ન આવે, દર છઠ્ઠા દિવસે વિઘ્ન આવે. આમ કેટલાય સમયથી યજ્ઞ કરે ને યજ્ઞ પૂરો થતો નથી. કારણ છે કે વિશ્વદેવ એને આવડતો નથી. યજ્ઞના પ્રારંભની અંદર વિશ્વદેવ સંકલ્પ કરાવવો જોઈએ. આપણે જેમ નાંદી શ્રાદ્ધ કરાવ્યું, કથાના પ્રારંભ પૂર્વે આગલા દિવસે આ બધું થાય તો કથા નિર્વિઘ્ને પરિપૂર્ણ થાય. એમ યજ્ઞ કાર્યને માટે નાંદી શ્રાદ્ધ કરવું આવશ્યક છે. એ બ્રાહ્મણો યજ્ઞ સારી રીતે જાણે, પણ નાંદી શ્રાદ્ધ જાણતા નથી, વિશ્વદેવ સંકલ્પ નથી જાણતા. તારી પાસે એ વિદ્યા છે, જા પુત્ર, હું તને આશીર્વાદ આપું. તું એ અંગિરસ ગોત્રના બ્રાહ્મણોની પાસે જા. યજ્ઞ દરમિયાન છઠ્ઠા દિવસે એને વિશ્વદેવ કરાવ, વિશ્વદેવના મંત્ર ભણજે, એટલે એ લોકોનો યજ્ઞ પૂરો થશે. યજ્ઞ પૂરો થશે એટલે રાજી થશે. રાજી થશે ને યજ્ઞના અંતે જે કંઈ વધેલું હશે એ બધું તને આપશે. નાભાગ જા. પિતાએ આજ્ઞા કરી, પિતાનું વચન સાંભળી અને નાભાગ એ બ્રાહ્મણોની પાસે ગયો. અંગિરસ ગોત્રના બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરાવે છે. યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ જાણતા નથી, વિશ્વદેવ જાણતા નથી. નાભાગ આવ્યા અને કહ્યું, હવેનો વિધિ હું કરાવું. અને એને વિશ્વદેવ સંકલ્પ, વિશ્વદેવના મંત્ર ભણી અને સંકલ્પ કર્યો, યજ્ઞ કરાવ્યો. યજ્ઞ નિર્વિઘ્ને પરિપૂર્ણ કહેવાય. અને અંગિરસ ગોત્રના બ્રાહ્મણો રાજી થઈ ગયા. વાહ, શાબાશ, કેટલાય સમયથી યજ્ઞ કરી અને યજ્ઞ પૂરો નહોતો થતો, આજે વિશ્વદેવ દ્વારા તે અમારો યજ્ઞ પરિપૂર્ણ કરાવ્યો છે. બધા થાપન હંકેલ લીધા ને કે હવે જે કંઈ વધ્યું ને એ તારું. યજ્ઞના અંતે જે કંઈ પણ વધ્યું હોય જાતું લઈ જાય. પેલા અંગિરસ ગોત્રના બ્રાહ્મણો ત્યાંથી વિસર્જન કરી અને જતા રહ્યા. આ નાભાગ હવે જે કંઈ યજ્ઞશાળાની અંદર બાકી પડેલું ધન છે એ એકત્રિત કરે છે. ત્યાં ભગવાન શિવ કૃષ્ણ દર્શનનો અવતાર લઈને આવ્યા. એક શિવના ગણ બનીને આવ્યા, રુદ્ર બનીને આવ્યા. કાળો પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. કૃષ્ણ એટલે કાળો. કે ઉભો થા, જતો રે, આ શું કરેશ? એ કે પેલા બ્રાહ્મણોએ મને આપ્યું છે કે આ બધું છે ને, હવે તું લઈને તારા ઘેરે વયો જા. એ તો એનું લઈને વૈયા ગયા. એ કે ખોટી વાત. યજ્ઞના અંતે જે કંઈ પણ વધ્યું હોય તે રુદ્રનો ભાગ છે, એ શિવના ગણો સિવાય કોઈનો ન હોય. એ કે હું જાણતો નથી, મને તો અહીં યજ્ઞ કરાવતા ઋષિમુનિઓએ, અંગિરસ ગોત્રના બ્રાહ્મણોએ આદેશ આપ્યો છે, એટલે હું ભેગું કરું છું. તો કોનો છોકરો? એ કે શ્રાદ્ધ દેવનો. જા, એને જઈને પૂછે. એટલે નાભાગ દોડતો દોડતો ઘરે ગયો. એના પિતાને કહે છે કે પિતાજી, તમે કીધું તું એ પ્રમાણે જ થયું. યજ્ઞ પૂરો કરાવ્યો ને પેલા અંગિરસ ગોત્રના બ્રાહ્મણોએ મને જે કંઈ વધ્યું છે એટલે એ આપી દીધું. જા, ભેગું કરીને વયો જા. હું ભેગું કરતો હતો, ત્યાં એક કાળો પુરુષ ઉત્પન્ન થયો અને એ કહે છે કે યજ્ઞના અંતે જે કંઈ વધ્યું હોય એ અમારું હોય. હવે તમે ન્યાય કરો. એ છોકરા, એ લોકો હાચા કે તમે કહેતા હતા પેલા બ્રાહ્મણો હાચા અંગિરસ ગોત્રના? એટલે શ્રાદ્ધ દેવ મનુએ કહ્યું, શ્રાદ્ધ દેવે કે બેટા જા, એના પગે પડ. એ લોકો છે ને રુદ્રાંશ છે, યજ્ઞના અંતે જો લેવા આવ્યા હશે તો અંતે એનો જ ભાગ છે, કારણ કે શિવના ગણો છે. તને એને કીધું નહીં હોય ને જો એ શિવના ગણો હોય તો એને કહેજે કે આ બધું તમારું. તરત જ નાભાગ ગયા, બે હાથ જોડ્યા. તમારું નામ? અમે કૃષ્ણ દર્શન. શિવનો જ અંશ છે, કાળો પુરુષ છે, કૃષ્ણ અવતારમાં આવ્યો છે, કાળા અવતારમાં આવ્યો છે. એ કે યજ્ઞની દક્ષ યજ્ઞ પ્રજાપતિ જ્યારે યજ્ઞ કરતા હતા, દક્ષ, તે વખતે ઈશાનમાં જ્યારે સ્થાન નહોતું શિવનું અને સતી બળીને ભસ્મ થયા, ત્યારથી ઈશાનમાં શિવનો ભાગ હોય અને યજ્ઞ પૂરો થાય. આપ સૌએ યજ્ઞ કરાવ્યા હશે, જાણતા હશો. યજ્ઞ શ્રીફળ હોમ થઈ ગયા પછી પૂર્ણાહુતિ હોમ કરવામાં આવે અને છેલ્લે જે કંઈ હોય એ કાંસાની વાટકીમાં નાખવામાં આવે.
અને છેલ્લે રુદ્રકરેશ હોય જ્યાં એ ભસ્મને અડાડવામાં આવે. આ બધું છે ને એ શિવનો ભાગ છે, એમાં કોઈનો અધિકાર નથી. મારા પિતાએ મને કહ્યું, ને જો તમે શિવના અંશો હો તો આ બધું તમારું મારે નથી જોતું. ત્યારે કૃષ્ણ દર્શનમાં જે શિવ પ્રસન્ન થયા કે શાબાશ, તે પણ સાચો ન્યાય કર્યો ને તારા પિતાએ ચક્કર ખોટું બોલી શક્યા હોત પણ ન બોલ્યા ને તું અહીંયા આવીને સાચો બોલ્યો, એટલે જાઓ લેતા જાઓ. એટલે ધ્યાન રાખવું, ઘેરે યજ્ઞ હોય ને પછી છેલ્લે કઈ થાળીઓ પડી હોય ને મુઠે મુઠા નાખવા નહીં. યજ્ઞનું વિસર્જન થઈ ગયા પછી યજ્ઞ નારાયણ સ્વીકારતા પણ નથી, કારણ કે ગચ્છ સુરશ્રેષ્ઠ થઈ ગયું હોય ત્યાં. પછી આપણે તો ઘીની બરણી વચ્ચે ગોરદાદા ભડકો કરો ને એ ભડકો જ થાય, એમાં યજ્ઞ ન થાય. કારણ કે હવે પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ છે, યજ્ઞને વધાવી દીધો છે. ને છેલ્લે પાળીએ જે પડ્યું હોય ને 3 પરિધિ હોય એની ઉપરથી પણ લઈને અગ્નિની અંદર ન નખાય, કારણ કે હવે અગ્નિનું નથી, હવે જે કંઈ વધ્યું છે એ શિવનું. તો આ પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણ દર્શનનો અવતાર લીધો.